آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ہماری بہنوں کے دلوں کے لیے ہے، کیونکہ اگر کسی عورت کو یہ 4 خواب مل جائیں یا ان میں سے صرف ایک خواب بھی نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ عورت اللہ کی بہت پیاری، چنی ہوئی اور خاص بندی بن چکی ہے۔ ایسی عورت کی زندگی میں اللہ خود آسانیاں، سکون، عزت اور برکت ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آج ہم انہی 4 رحمانی خوابوں کی بات کر رہی ہیں جو اللہ صرف ان عورتوں کو دیتا ہے جن کے دل میں نور ہو، جو سچی ہوں اور جو اللہ کے قریب ہوتی جائیں۔ اگر آپ کو بھی کبھی ایسا خواب آیا ہو تو میری بہن مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اپنی خاص بندگی میں شامل کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لو کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: شیطانی خواب، نفسانی خواب، رحمانی خواب۔ شیطانی خواب ان عورتوں کو آتے ہیں جو گناہوں میں پڑ جاتی ہیں یا اللہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ نفسانی خواب وہ ہوتے ہیں جو دن بھر کی ٹینشن، سوچ، خواہشات یا غم کی وجہ سے آتے ہیں۔ لیکن رحمانی خواب بہت قیمتی ہوتے ہیں اور یہ صرف پاک دل عورتوں کو ملتے ہیں، خاص طور پر رات کے آخری پہر، فجر کے وقت۔ پہلے آنے والے خواب اکثر روحانی ہوتے ہیں۔ ایک بڑی بات یاد رکھنا، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، یعنی اچھے اور سچے خواب عام خواب نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہوتے ہیں، ایک خوشخبری یا ایک نرم سی رہنمائی۔ چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب اللہ اپنے بندوں کو خوابوں کے ذریعے کبھی کبھی سچی بات دکھا دیتا ہے۔ نیک اور سچے خواب وہ ہوتے ہیں جو دل کو سکون دیں، جو سچ پر مبنی ہوں اور انسان کو اچھائی کی طرف لے جائیں۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی جھلک ہوتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب نے ہی ان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ ان کے والد نے انہیں کہا تھا، بیٹے اپنا خواب بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ حسد کریں گے، اور آج بھی یہی حکمت ہے۔ اچھا خواب صرف اللہ سے شیئر کرو، سب کے سامنے مت بتاؤ۔ چلیں اب ان 4 رحمانی خوابوں کی طرف بڑھتے ہیں جو اگر کسی عورت کو خواب میں اپنے آپ کو سجدے میں روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے دیکھنا نصیب ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے اپنی خاص محبت میں شامل کر لیا ہے۔ یہ خواب بہت کم عورتوں کو ملتا ہے۔ یہ ان عورتوں کو ملتا ہے جو دل سے اللہ سے محبت کرتی ہیں، اپنی غلطیوں پر روتے ہوئے توبہ کرتی ہیں، اور جب تنہا ہوتی ہیں تو اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے، آنسو بہا رہی ہے اور ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ رہی ہے، تو یہ سیدھا اشارہ ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ دھو دیے ہیں اور اس کے دل کو نرم کر دیا ہے اور اسے اپنی خاص بندی بنا لیا ہے۔ یہ سب سے بڑی خوشخبریوں میں سے ایک ہے۔ اب دوسرا خواب۔ خواب میں کسی ولی اللہ، کسی نیک شخصیت یا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا، یہ خواب عام لوگوں کو نہیں ملتا۔ یہ صرف ان عورتوں کو ملتا ہے جن کے دل سچے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت خواب میں کسی نیک بزرگ کو دیکھے، کسی صحابیہ کو دیکھے یا حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی دیدار نصیب ہو جائے اور خواب میں دل کو ٹھنڈک اور سکون محسوس ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے براہ راست پیغام ہے کہ اے میری بندی، میں تم سے راضی ہوں۔ یہ خواب عورت کی قسمت بدل دیتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا خاص کرم آ جاتا ہے۔ اب تیسرا خواب۔ ایسے خواب جن میں نہانا، غسل کرنا یا صاف پانی کا بہنا شامل ہو۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ وہ صاف پانی سے نہا رہی ہے یا پانی اس کے جسم پر بہہ رہا ہے، تو یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ اللہ اس کے دل سے غم، گناہ، غلطیاں اور پرانا میل دھو رہا ہے۔ اگر یہ خواب کسی نوجوان عورت کو آئے تو سمجھ لو کہ اللہ اسے گناہوں سے بچا رہا ہے، اسے صحیح راستے پر لے جا رہا ہے اور اس کی جوانی کو محفوظ بنا رہا ہے۔
और अगर ये ख्वाब बुढ़ापे में आए तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि बाकी जिंदगी रोशनी और बरकत से भरपूर गुजरेगी। अब चौथा और आखिरी ख्वाब, ख्वाब में कुरान पढ़ना, चाहे आवाज के साथ हो या दिल ही दिल में। ये ख्वाब बहुत खास होता है। अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि वो कुरान पढ़ रही है या कुरान की तिलावत सुन रही है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह उसके दिल में नूर डाल रहा है। ऐसी औरत दुनिया में भी इज्जत पाती है और आखिरत में भी कामयाब हो जाती है। अगर ये ख्वाब जवानी में आए तो ये मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियां, रिज्क में बरकत, घर में सुकून और दिल की रोशनी की अलामत है, और ये एक बहुत बड़ी निशानी है। अगर ये ख्वाब बुढ़ापे में आए तो ये इस बात का सबूत है कि पिछले गुनाह माफ हो रहे हैं और अल्लाह उस औरत को पाकीज़ा जिंदगी दे रहा है। अगर इनमें से कोई एक ख्वाब भी किसी औरत को मिल जाए तो सुबह उठकर सबसे पहले सजदा शुक्र अदा करे। किसी हसद करने वाले को ना बताए, बस अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने उसे अपनी खास बंदगी में शामिल कर लिया है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, फिर आसमानों में उस बंदे की मोहब्बत का ऐलान होता है और फिर जमीन वालों के दिलों में भी उस बंदी की मोहब्बत डाल दी जाती है। अगर आज लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो ये अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है। अगर तुम भी उन खुशनसीब औरतों में शामिल होना चाहती हो तो आज से अपना दिल बदल लो। रात को उठो, थोड़ा कुरान पढ़ो, सच्ची तौबा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। अल्लाह बहुत करीब है, बस एक सच्ची पुकार की जरूरत है। याद रखो, ख्वाब कभी कभार सिर्फ रात के लम्हे नहीं होते, बल्कि अल्लाह की तरफ से छोटे छोटे इशारे होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी की समत बताते हैं। ये इशारे तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी नीयत साफ है और तुम अल्लाह के करीब हो रही हो। जब कोई औरत अपने ख्वाब में रोशनी, सुकून या नरमी महसूस करती है तो समझ लो ये अल्लाह की खास मोहब्बत और रहनुमाई की निशानी है। हर ख्वाब एक छोटा सा पैगाम होता है जो तुम्हें अपने दिल में छुपी हुई कड़वाहट और बर्दाश्त को पहचानने में मदद देता है। ये तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारा सब्र अल्लाह की नजर में कीमती है। बाज़ औक़ात ख्वाब हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम समझ सकें कि मुश्किलात सिर्फ आजमाइशें हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत और रहनुमाई हमेशा कायम रहती है। ख्वाबों के जरिए अल्लाह तुम्हारे दिल को नर्म करता है, तुम्हारे अंदर उम्मीद पैदा करता है और तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी अकेली नहीं हो। अगर ख्वाब में तुम्हें सुकून, खुशी या नूरानी मौजूदगी महसूस हो तो ये अल्लाह की तरफ से एक छोटा सा इनाम है जो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ये तुम्हारे ईमान को मजबूत करता है और तुम्हारे दिल को रोशन करता है। ख्वाब तुम्हें बताते हैं कि अल्लाह तुम्हें दुनिया में इज्जत दे रहा है, तुम्हारे दिल को सुकून दे रहा है और तुम्हारे लिए आखिरत में खास मुकाम तैयार कर रहा है। हर ख्वाब तुम्हें अल्लाह की कुर्बत की याद दिलाता है। वो तुम्हारे दिल की आवाज सुनता है और तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम्हें हर लम्हा अल्लाह की हिफाजत हासिल है। बस दिल से यकीन रखो, अपने ख्वाबों में अल्लाह की रोशनी को पहचानो और हर दिन अपनी जिंदगी को नेकी, मोहब्बत और सुकून से भर दो। ख्वाब तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हें हौसला देते हैं और हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत हर वक्त तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उसे पहचानना है और दिल से उसके करीब आना है। ऐ अल्लाह, हम सबके दिलों को नूरे हिदायत से भर दे और हमें अपनी सच्ची मोहब्बत और कुर्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा और हमें बार बार तौबा करने वालों में शामिल कर ले। या रब, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा और हमें दुनिया व आखिरत में इज्जत और कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने खास बंदों में शामिल फरमा, हमारी जिंदगी को नेकी, बरकत और रहमत से भर दे और हमें हर बुराई से महफूज रख। या अल्लाह, हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रख, हमारे ईमान को मजबूत फरमा और हमें अपने रास्ते पर साबित कदम रख। ऐ रब्बुल आलमीन,
हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा और इसे हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बात दिल में उतर गई हो तो आगे जरूर शेयर करो। शायद किसी बहन की जिंदगी बदल जाए और वो तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाए। ऐसी ही मजीद रूहानी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए और हमें अपने खास बंदों में शामिल कर ले। आमीन।